महाकाली एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आप अमरी चेनल में जोड़ी रहो ए बदल खूब खूब अभिनंदन। आमदार समयनी अंदर संपूर्ण पुलिस कोन्स्टेबल की तैयारी करवानो होय विडियो ने लाइक विडियो ने शेर कर दीजिए। भूल के मिस्टेक ने कॉमेंट करजो। विडियो सारो लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करजो। आमदार समयनी अंदर में संपूर्ण पुलिस कोन्स्टेबल की तैयारी करवानो होय विडियो ने लाइक विडियो ने शेर करजो, चैनल सब्सक्राइब करजो। यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाली एज्युकेशन। तो 19 में करंट अफेर्स 2025 चर्चा करवानी है। 19 विषय અને 18 મે કરંટ અફેર્સનું આપણે મૌલિક રીતે ચર્ચા કરીશું। એટલે 2 દિવસના ભેગા કરંટના વિડીયો 50 જેવા ભારતના વિડીયો એટલે લગભગ અને અઠવાડિયાનું સાપ્તાહિક કરંટ અફેર્સ છે જે 70-83 જેવા બીજા પ્રશ્નો થશે। એટલે કુલ 150 થી 200 જો ગુણનું આપણે પ્રશ્નનું સોલ્યુશન કરીશું। એટલા માટે છેલ્લા સુધી વિડીયો જોજો। છેલ્લે મૌલિક ચર્ચા આપણે કરશું બધા તમામ પ્રશ્નોની। तो पहले 19 की शुरुआत करी है, पछी 18 महीना करंट अफेर्स मौलिक चर्चा करीशुं, पछी भारतना देशना प्रश्नों विषे अने छेल्ले जे साप्ताहिक एक अठवाडियाना जे करंटना प्रश्नों छे तेमां मेन प्रश्नों आपणे लईशुं। आखा तमाम एक दिवसना करंटना विडियोना प्रश्नों नहीं होय, अमुक प्रश्न हशे। एम कुल 70 प्रश्नों सोल्यूशन आपणे छेल्ले करीशुं अने कुल आखा विडियोनुं 200 जेटला प्रश्नों सोल्यूशन आपणे 25 થી 30 मिनिटनी अंदर मेळवीशुं। तो वीडियो ने लाइक करजो, वीडियो ने शेर करजो, चैनल सब्सक्राइब करजो। वीडियो ने लाइक करजो, शेर करजो, चैनल सब्सक्राइब करजो और यूट्यूब पर सर्च करजो महाकाली एज्युकेशन। आमदार परीक्षा की अंदर तमे सफल थाओ तेवी अमारी शुभेच्छा। तो शुरुआत कर दीए छीए। प्रश्न 1 અને 19 મે करंट अफेर्स 2025 प्रश्न 1 हाल में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्यारे मनाववामां आव्यो छे? तो 18 મે એટલે आंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस એટલે કે म्यूजियम दिवस, बराबर। तो 18 મે तो 1 મે आंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, 1 મે रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस, 2 મે विश्व टूना दिवस। टूना दिवस એટલે माछली दिवस विषे चर्चा है। 3 મે विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 મે कोल स्वतंत्रता दिवस उजव्यो त्यारे 151 नंबर में प्रेस स्वतंत्रता में भारत में आवेलो है। 4 મે कोलसा खनिज दिवस, 4 મે आंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 મે विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 5 મે विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, 6 મે इंटरनेशनल नो डाइट दिवस, 7 મે विश्व एथलेटिक दिवस, 8 મે विश्व रेडक्रॉस दिवस, 8 મે अंतरराष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस, 8 મે विश्व रेडक्रॉस दिवस, 9 મે यूरोप दिवस, 10 મે विश्व ल्यूपस दिवस, 11 મે राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 મે अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 મે अंतरराष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस, 15 મે अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 મે राष्ट्रीय डेंग्यू दिवस। आ डेंग्यू एक मच्छर थी फैलातो रोग है। 16 મે सिक्किम राज्यनो स्थापना दिवस, 17 મે विश्व दूरसंचार दिवस और 17 મે विश्व उच्च रक्तचाप दिवस एटले के नेशनल हाइपरटेन्शन दिवस, बराबर। इंग्लिश में कदाच रेलवे परीक्षा की अंदर होय तो आ रीतनो जवाब आवे छे, बराबर। आटला दिवसोनी आज सुधीना छे जेनी आपणे चर्चा करी। तो प्रश्न 2 हाल में कोने वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज के जीत्यो छे? तो एलिज रेड में। प्रश्न 3 हाल में पूर्वोत्तर भारत ने क्या राज्य ने एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना करवामां आवी छे? तो त्रिपुरा। त्रिपुरानो केपिटल है अगरतला, राज्यपाल है सीएम है माणिक शाह, राज्यपाल है इंद्रसेना रेड्डी। कोकबरोक भाषा संविधान की 8મી अनुसूची में शामिल करने मांग करी है। त्रिपुरा मुख्यमंत्री गरिया और बोर्न उत्सव 2025 उद्घाटन करवामां आव्युं। त्रिपुरा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम प्रशिक्षण कार्यक्रमનો शुभारंभ કરવામાં આવ્યો। ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી કૌશલ ઉદગ ટોગઈએ પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો, બરાબર। પાસની સાથે ભાગીદારી કરવાવાળા પ્રથમ પૂર્વોત્તર રાજ્ય ત્રિપુરા બન્યું છે। ત્રિપુરાના બેડેડ રોયલ તિતલીની શોધ કરી છે। ત્રિપુરા મેઘાવી વિદ્યાર્થીઓને સમર્થન પ્રદાન કરવા માટે સીએમ 7 યોજના શરૂ કરી। तो प्रश्न 4 हाल में भारत में क्या देश थी रेडीमेड कपड़ा और प्रोसेस्ड फूड आइटम जेवा केटलाक सामानों पर आयात पर बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाव्यो छे? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश केपिटल है ढाका, करन्सी है टका, पीएम है मोहम्मद यूनुस। भारत ने बांग्लादेश में ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त करी है। बांग्लादेशे गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा साथे 8મી समझौता पर हस्ताक्षर कर्या छे। बांग्लादेशे आगला 2 वर्षों में बीमस्टेकनी अध्यक्षता संभाળી છે। बांग्लादेशे खेलाड़ी मुशफर रहीमे 1 दिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटथी संन्यास लेવાની घोषणा करी છે। बांग्लादेशे विद्यार्थीओ जातीय नागरिक पार्टी बनावी છે। भारत ने बांग्लादेश वच्चे नौसीमा होटलाइन स्थापित करवामां आवी છે। बांग्लादेशे 25 फेब्रुआरी सैन्य शहादत दिवस घोषित करवामां આવ્યો છે। સોહેલી અખ્તર ભ્રષ્ટાચારના આરોપમાં સસ્પેન્ડ
એટલે કે પ્રતિબંધ થવાવાળી બાંગ્લાદેશની પ્રથમ વ્યક્તિ બની છે, બરાબર. તેના પર આરોપ હતા મેચ ફિક્સિંગના, એટલા માટે તેને સસ્પેન્ડ કરવાવાળી સોહેલી અખ્તર બની છે. મિત્રો, કોઈ પણ સ્ત્રીનો મહિલા ક્રિકેટર હતી, પણ તેના વિશે એમ કે પ્રશ્ન આવે તો થોડી કોમેન્ટ સારી કરજો, બરાબર. નેગેટિવ કોમેન્ટ ના કરજો. સંપ્રીત ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે અભ્યાસ થાય છે, બરાબર. તો હવે પ્રશ્ન 5, હાલમાં કોને સાઉથ એશિયન ફૂટબોલ ફેડરેશન સેફ અંડર-15 ચેમ્પિયનશિપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે? તો ભારતે ફાઇનલમાં બાંગ્લાદેશી પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં 4-3થી હરાવીને સાઉથ એશિયન ફૂટબોલ ફેડરેશન સેફ અંડર-19 અંડર ચેમ્પિયનશિપ 25નો ખિતાબ જીત્યો છે. એશિયાઈ યોગાસન ખેલ ચેમ્પિયનશિપમાં ભારત ટોપ પર છે. નીતિ આયોગના રિપોર્ટ પ્રમાણે દુનિયાનો ચોથો સૌથી મોટો મોબાઈલ નિર્માતા દેશ ભારત બન્યો. લેઝર નિર્દેશ હથિયારીમાં પ્રણાલીમાં ઓપરેશન કરવાવાળો ચોથો દેશ ભારત બન્યો છે. નેટવર્ક તત્પરતા સૂચકાંકમાં ભારત 36મા સ્થાન પર છે. ભારત એઆઈમાં સૌથી વધારે નિવેશ કરવાવાળા 10 દેશોમાં સામેલ થયો. ભારત 7 નંબર પર છે. ભારત વૈશ્વિક સ્તરનો બીજો સૌથી મોટો 5G બજાર બન્યો. સતત વિકાસ લક્ષ્ય સૂચકાંક 2024 ભારત 109મા સ્થાન પર છે, બરાબર. પ્રશ્ન 6, હાલમાં ન્યૂ દિલ્હી નોર્થ બ્લોક નવા મલ્ટી એજન્સી સેન્ટર એટલે MSCનું ઉદ્ઘાટન કોને દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો અમિત શાહ. સંસ્કૃતિ મંત્રાલયે તિરંગાના પ્રતિ એકતા અને દેશભક્તિ અને શ્રદ્ધાને વધારવા માટે એક દેશ એક ધડકન પહેલનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું છે. એક રાષ્ટ્ર એક દિલની ધડકન, બરાબર. આ પ્રશ્ન આગળના કરંટના વિડીયોમાં હતો. તો પ્રશ્ન 7, હાલમાં રાષ્ટ્રીય ડોપિંગ રોધી એજન્સી નાડાને ક્યાં વાડાની વૈશ્વિક ડોપિંગ રોધી ખુફિયા અને જાંચ નેટવર્ક કાર્યશાળાની મેજબાની કરી છે? તો ન્યૂ દિલ્હી. તો બંનેને ફૂલ ફોર્મ ચેક કરી લેજો, નાડા અને વાડા. તો નેશનલ એન્ટી ડોપિંગ એજન્સી, નાડાનું ફૂલ ફોર્મ છે ને વાડા, વર્લ્ડ એન્ટી ડોપિંગ એજન્સી. ફક્ત ને ફક્ત નેશનલ વર્લ્ડ, આ ડિફરન્ટ છે બે પ્રશ્નની અંદર, ચેક કરી લેજો. પ્રશ્ન સ્ટોપ કરીને, વિડીયો સ્ટોપ કરીને. તો પ્રશ્ન 8ની અંદર હાલમાં કોને 58મો જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર પ્રદાન કરવામાં આવ્યો? તો ગુલજાર અને રામચંદ્ર ભદ્રાચાર્ય બંનેને, બરાબર. પ્રશ્ન 9, હાલમાં કયા દેશને વિદેશ મુદ્રા ભંડાર $4.5 અરબ થયો છે? ભારત. પ્રશ્ન 10, હાલમાં કોને ન્યૂ દિલ્હીમાં ઇસ્પાત મંત્રાલયની નવી વેબસાઇટ લોન્ચ કરી છે? તો HD કુમારસ્વામી. પ્રશ્ન 11, હાલમાં કયા દેશના સર્જનોની એક ટીમને દુનિયાનો પ્રથમ માનવ મૂત્રાશયની પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવ્યું છે? તો અમેરિકાના 23 એપ્રિલે અંગ્રેજી ભાષા દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિ છે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અમેરિકાના અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે JD વેન્સ. અમેરિકાના ભારતને હોકઆઈ 360 તકનીકની બીકરીની મંજૂરી આપી છે. અમેરિકા ન્યૂયોર્કમાં બી આંબેડકર દિવસની મનાવવાની ઘોષણા કરી છે. અમેરિકા સતત 4 વર્ષમાં ભારતનો સૌથી મોટો વ્યાપારિક ભાગીદાર દેશ બન્યો. અમેરિકાએ બાયોટેક ફર્મ કોલોસલ બાયોસાઇન્સનો ડાયર વુલ્ફને પુનર્જન્મનો દાવો કર્યો છે. અમેરિકા સિનેટ ભારતીયના વૈજ્ઞાનિકોને જય ભટ્ટાચાર્યને રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય સંસ્થાન નિર્દેશકના રૂપમાં નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. ભારતે હવાવાળા પ્રેષણોમાં સ્ત્રોતમાં અમેરિકા ટોપ પર છે. WHO અલગ થવાની અમેરિકાએ ઘોષણા કરી છે. અમેરિકાએ પેરિસ જલવાયુ સમજોતાથી બહાર થયો છે. અમેરિકા પેપર સ્ટ્રો પર પ્રતિબંધ લગાવે છે. ગલ્ફ ઓફ મેક્સિકોનું નામ બદલી અમેરિકાએ ગલ્ફ ઓફ અમેરિકા કર્યું છે, બરાબર. તો પ્રશ્ન 12, હાલમાં કોણે તેલંગાના રાઇઝિંગના વિઝન બોર્ડમાં સામેલ થયું છે? તો અભિજીત બેનર્જી. તો સુનિલ ભારતી મિત્તલે વિશ્વ બેંક નિવેશમાં પ્રયોગશાળામાં સામેલ થયું. ખુનિયંગ પટ્ટામાં લેસ્વાડ કુલ બેડમિન્ટનના વિશ્વ મહાસંઘના અધ્યક્ષમાં પસંદગી થઈ. હૈદરાબાદ તેલંગાના મુખ્ય સચિવનો પદભાર કે રામકૃષ્ણ રાવે ગ્રહણ કરવામાં આવ્યો. વિનોદ કુમાર ગુજિયાલે બિહારના મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીનો પદભાર સંભાળ્યો. પ્રતીક શર્મા સેને ઉત્તરી કમાનનો કાર્યકાળ સંભાળ્યો. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના કાર્યકારી નિદેશકના રૂપમાં આનંદ અંબાણીએ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અસમ રાઇફલ્સના પ્રથમ મહિલા ડોંગ હેડલરના રૂપમાં શ્રી લક્ષ્મી પીવીને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બોઈંગના ઉપાધ્યક્ષને પ્રબંધ નિદેશક સ્ટ્રેટેસી સાયરને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તો પ્રશ્ન 13, હાલમાં કઈ IIT તુર્કી કંપનીની યુનિવર્સિટીઓની સાથે બધા શૈક્ષણિક સમજોતા નિલંબિત કરવામાં આવે છે? તો IIT મુંબઈ. તો તુર્કી 2000 દેશમાં ભૂકંપ આવ્યો હતો. એ ભારત એક એવો દેશ હતો જેને વગર માગે તુર્કીને દેશને સૌ પ્રથમ મદદ કરી. સિરિયા અને તુર્કી વચ્ચે બંને દેશમાં ભૂકંપ આવ્યો. બંને દેશને એક સાથે મદદ કરી. પાકિસ્તાને ડ્રોન આપ્યા હતા. ભારતના હુમલામાં એ ડ્રોન તુર્કીએ આપ્યા હતા અને 300 થી 400 ડ્રોન તુર્કીએ પાકિસ્તાનને આપ્યા હતા. બોલો, આપણે જે દેશને મદદ કરી એ પાકિસ્તાનની સાથે આપણે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયું છે. એટલે તુર્કી આપણો દુશ્મન દેશ બની ગયો છે, બરાબર. અને હાલમાં જેએનયુ તુર્કી દેશની યુનિવર્સિટીને સાથે સમજોતા સસ્પેન્ડ કર્યા છે. IIT મુંબઈએ કીટાણુ લડવા માટે હોસ્ટ પ્રોટીનની નવી શોધ કરી છે. IITને લગતા પ્રશ્નો. IIT મુંબઈ વિજ્ઞાનીઓને ખારા પાણીના ઉપચાર માટે કમળાના પાંદડા જેવા સોલર
એવી પોરેટરને વિકસિત કર્યા. આઈઆઈટી દિલ્હીએ સેમિકન્ડક્ટર રિસર્ચ વધારવા માટે માઇક્રોન ટેકનોલોજી સાથે ભાગીદારી કરી. આઈઆઈટી ખડગપુરે વજન પ્રદૂષણને કારણે ભારતની પ્રથમ ખાસ સુરક્ષા પાકોને કમીની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. સીડીએસ જનરલ અનિલ ચૌહાણ આઈઆઈટી કાનપુરના ટેક કૃતિ 2025નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. ઇસરોના અધ્યક્ષ વી નારાયણે આઈઆઈટી મદ્રાસની થર્મલ રિસર્ચ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. આઈઆઈટી મદ્રાસે દુનિયાની સૌથી લાંબી હાઇપરલૂપ ટ્યુબ વિકસિત કરી. આઈઆઈટી દિલ્હી એન્ટીબાયોટિક પ્રતિરોધ ટ્રેકિંગ માટે એઆઈ ઉપકરણ MR સેન્સ વિકસિત કરવામાં આવ્યા છે. બરાબર. તો પ્રશ્ન 14, હાલમાં ભારતીય સેનાને NDRFને કયા રાહત અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે? તો આસામનું કેપિટલ છે દિસપુર. રાજ્યપાલ છે હેમંતા બિસ્વા શર્મા. CM છે લક્ષ્મણ આચાર્ય. ઉન્નત રોબોટિક સર્જરી મશીન મેડી જાર્વિસનું ઉદ્ઘાટન ગુવાહાટીમાં સ્ટેટર કેન્સર ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કરવામાં આવ્યું છે. રોગાલી બીહુ ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો છે. અસમ સરકારે આપના સ્વયં ઉપર લોન્ચ કરશે. અસમની જગી રોડ ઇલેક્ટ્રોનિક સિટીનું નામ રતન ટાટાના નામ પર રાખવામાં આવ્યું. અસમ સરકાર ચિરાગ રીપુ હાથીના રિજિયમનું 8મું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનમાં રૂપમાં અધિસૂચિત કરવામાં આવે છે. અસમ સરકારે બાયોથિઝમને આધિકારિક દસ્તાવેજો માન્યતા આપી. અસમે ઝુમર વિંદરની કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો. કેન્દ્રીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલ આંતરદેશીય જળમાર્ગ ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન અસમના જોગીતપ્પામાં બ્રહ્મપુત્ર નદી પર કરવામાં આવ્યું છે. તો પ્રશ્ન 15, હાલમાં કયા રાજ્યના સરકારને 10મું ધોરણના વિદ્યાર્થી માટે રોબોટિક્સની ભણવાનું ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે? તો કેરળનું કેપિટલ છે તિરુવનંતપુરમ. CM છે પિનરાઈ વિજયન. રાજ્યપાલ છે રાજેન્દ્ર આલેકરા. અનેબુડી સોલા નેશનલ પાર્ક, મત્તિકટા સોલા નેશનલ પાર્ક, પમણમ સોલા નેશનલ પાર્ક, સાયલેન્ટ વેલી નેશનલ પાર્ક, એરવિકુલમ નેશનલ પાર્ક, પેરિયર નેશનલ પાર્ક, થયમ તહેવાર, થિસુર પર્વ તહેવાર, ઓણમ તહેવાર મનાવવામાં આવેલા છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તિરુવનંતપુરમાં વિજયનમ આંતરરાષ્ટ્રીય બંદરગાહનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. કેરળે વિદ્યુત બોર્ડના વીજળીટુ પ્રૌદ્યોગિકી માટે આઈઆઈટી મુંબઈની સાથે સમજૂતા કર્યા છે. એસઆઈના કેરળમાં ધોરણ 10થી વધારે મહાપાત્ર સંરચનાની શોધ કરી છે. વિશ્વ સ્તરના મહિલાઓની સૌથી મોટી સભાઓમાં આટુકલ પોગલાનું આયોજન કેરળમાં થયું છે. મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયને ઉંદર સાયબર સુરક્ષા સંચાલન કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. કેરળે બેલુર ગામને વર્ષો જૂની આત્મપૂજા અનુષ્ઠાનને અવશેષ મળ્યા છે. બરાબર. તો આટલા પ્રશ્નો હતા. લાસ્ટમાં 15મો પ્રશ્ન હતો અને તેની અંદર હવે આપણે કેરળ સરકારે નયનામૃત 2 નામની એક એઆઈ સંચાલિત કેન્દ્ર સંચાલિત નેત્ર લોન્ચ પહેલ શરૂ કરી છે. આ O2 નામની એક એઆઈ નયનામૃત 2O નામની એક પહેલમાં આંખોની બીમારીઓ ગંભીર સમસ્યાઓને સોલ્યુશન કરવામાં આવશે. એક્સપાયર થયેલી દવાઓની વૈજ્ઞાનિક નિપટાણમાં કેરળ ટોપ પર છે. તો હવે પ્રશ્ન તમને પૂછેલો છે તેના વિશે ચર્ચા કરી લે. કાલનો પ્રશ્ન, હાલમાં બંગાળની ખાડીમાં આવેલ ચક્રવાતનું શક્તિને કયા દેશે નામ આપ્યું છે? તો શ્રીલંકા. તો શ્રીલંકાનું કેપિટલ છે કોલંબો. વાણિજ્યિક રાજધાની છે કેપિટલ શ્રી જયવર્ધન કોટે. તે પ્રશાસનિક રાજધાની છે. PM હારિનિક અમરસૂર્યા. રાષ્ટ્રપતિ છે અનુરકુમાર દિશાનાયકે. કરન્સી છે શ્રીલંકન રૂપિયા. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે મિત્ર શક્તિ સૈનિકનો અભ્યાસ થાય છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીને શ્રીલંકાનો સર્વોચ્ચ સન્માન મિથ્યા વિભૂષણ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે. ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે પાક ખાડી આવેલી છે. ભારત અને શ્રીલંકા જલીય પડોશી દેશ છે. કચ્છાતીવું દ્વીપ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે જે ભારતે શ્રીલંકાને આપ્યો હતો. બરાબર. હવે તમારા માટે પ્રશ્ન છે, હાલમાં બ્રિક્સ ઉર્જા મંત્રીઓની બેઠક ક્યાં આયોજિત થઈ છે? તો રશિયા, દક્ષિણ કે બ્રાઝિલ કે એક પણ નહીં. બરાબર. તો આપણે હવે બીજા આગળના દિવસના 19 હતો તો આપણે હવે કરંટના 18ના વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. આપણે ચર્ચા કરી હતી કે ભાઈ મૌલિક રીતે ચર્ચા કરીશું પ્રશ્નનો. તો હાલમાં વિશ્વ દૂરસંચાર દિવસ મનાવવામાં આવે છે 17 મે. હાલમાં ભારતના કયા સ્ટેડિયમમાં રોહિત શર્મા સ્ટેન્ડનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં. હાલમાં કયા 12 વર્ષ પછી પુષ્કર કુંભ શરૂ થયો છે? તો ચામોલી. ઉત્તરાખંડનો ચમોલી જિલ્લામાં માના ગામમાં આ કેશવપ્રયાગમાં પુષ્કર કુંભ શરૂ થયો છે. બરાબર. હાલમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રને ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં ભારતીય અર્થવ્યવસ્થામાં કેટલા પ્રતિશતનો વધારોનો અનુમાન લગાવ્યો છે? તો 6.3. હાલમાં કયા મંત્રાલયે એક દેશ એક ધડકન પહેલનું અનાવરણ કર્યું છે? તો સંસ્કૃતિ મંત્રાલય. હાલમાં ભારતના વિદેશી વેપાર સંસ્થાને પ્રથમ વિદેશી પરિસર ક્યાં સ્થાપિત કરવાની ઘોષણા કરી? દુબઈ. પ્રશ્ન 8, હાલમાં કયા દેશમાં લાસા બુખારના પ્રકોપથી 138 લોકોના મૃત્યુ થયા છે? નાઇજીરિયા. પ્રશ્ન 9, હાલમાં કયા દેશના યેલા ગ્લેશિયરનો મૃત ઘોષિત કરવામાં આવ્યું છે? તો નેપાળ. પ્રશ્ન 10, હાલમાં HCL ટેક કઈ આઈઆઈટીની સાથે એસી કૌશલ વિકાસ માટે ભાગીદારી કરી? તો આઈઆઈટી ગુવાહાટી. બરાબર. પ્રશ્ન 10 પછી
प्रश्न 11 हाल में नीरज चोपड़ाए दोहा डायमंड लिंग क्यों पदक जीत्यो तो रजत पदक है 3.23 मीटर थ्रो थी। प्रश्न 12 हाल में कोने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीती है आर प्रज्ञानंद। प्रश्न 13 हाल में क्या ऑटोमोटिव हथियार प्रणाली परीक्षण केन्द्र उद्घाटन कर चेन्नई। प्रश्न 14 ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक क्या आयोजित थी है तो ब्राजील। प्रश्न 15 फीफाए क्या फूटबॉल महासंघ पर निलंबित कर्यो तो कांगो। कांगोनु करन्सी है कांगोलीज फ्रेंक। कैपिटल है किंशासा। राष्ट्रपति फेलिक्स सिसेकेडी बराबर। हाल में 12 दिवसीय सरस्वती पुरस्कार शुरू थयो है तेलंगाना में। हाल में बंगाल में खाड़ी आवेला चक्रवातનું नाम श्रीलंका देशे राख्यो हतो। तो प्रश्न आपणे बंने दिवसना करंटना थई गया है तो आपणे थोड़ी चर्चा करी लीए भारत देश विशेना प्रश्नों विषे। तो हाल में 2025 में सौथी वधारे सक्रिय सैन्य बळ धरावतो प्रथम देश चीन बन्यो। सैन्यकर्मी है 20,35,000। 2025 में सौथी वधारे सक्रिय सैन्य बळ धरावतो देश बन्यो है बीजो भारत। 14,55,550 सैन्यकर्मी है। भारत और उज्बेकिस्तान वच्चे संयुक्त सैन्य अभ्यास दळनो छठो सक्रिय सपना थयो है। बीजी एशियाई योगासन खेल चैम्पियनशिप में टॉप पर भारत है। नीति आयोग रिपोर्ट प्रमाण दुनिया में चौथो सौथी मोटो ऑटोमोबाइल मोबाइल निर्माता देश भारत बन्यो। लेदर निर्देशित हथियार प्रणाली में परीक्षण करवाड़ामां चौथो देश भारत बन्यो। रशिया चीन अमेरिका पछी भारत आवे छे। नेटर तंत्र सूचकांक में भारत 36 स्थान पर है। भारत में एआई में सौथी वधारे निवेश करवावाळा देशों में शामिल थयो। भारत 7 नंबर है। भारत वैश्विक स्तर पर बीजो सौथी मोटो 5G बजार बन्यो। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 2024 में भारत 109 स्थान पर है। महिला कबड्डी विश्वकप 2025 खिताब भारत इंग्लैंड ने हरावीने जीत्यो। चीने भारत सिवाय एक वित्तीय नाणाकीय वर्ष में $1 बिलियन टन कोळसाનું उत्पादन आंकड़ो पार कर्यो। भारते हीमोफिलिया माटे जीन थेरापी सफलता मेळवी। कैंसर मृत्युदर में दुनिया में टॉप पर भारत है। मृत्युदरनी अंदर भारते वीजानी नवी कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च करी है। हाल में SRPR रिपोर्ट प्रमाणे सौथी वधारे सैन्य खर्च में अमेरिका टॉप पर है। हाल में आवेला SRPR रिपोर्ट प्रमाणे सौथी सैन्य खर्च में अमेरिका टॉप पर है जयरे भारत 5मा पर है। ने प्रथम एशिया अंडर-15 अंडर-17 में मुक्केबाजी में चैम्पियनशिप में कजाख्स्तान टॉप पर है। भारत 3जा नंबर पर है। भारतनो मोस्ट फेवरेट नेशनल दरजो स्विट्जरलैंडे समाप्त कर दीधो है। भारत प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथथी जोड़ाया है। विश्वनो बीजो सौथी मोटो सड़क नेटवर्क वाळो देश भारत बन्यो। अमेरिका टॉप पर है। मेट्रो रेल नेटवर्क में दुनिया में भारत 3जा स्थान पर है। अमेरिका टॉप पर है। एशिया चीन सॉरी मित्रों अमेरिका चीन पछी भारत आवे छे। साइबर हुमला में लक्षित देश में भारत बीजा स्थान पर है। जापान टॉप पर है बराबर। तो हवे कपड़ा ने परिधान में दुनिया में 6ठा नंबर पर भारत है। कॉफी उत्पादन दुनिया में 7मा नंबर पर भारत है। कॉफी उत्पादन भारत कर्नाटक राज्य टॉप पर है। कॉफी उत्पादन विश्व में ब्राजील टॉप पर है। SRPR रिपोर्ट प्रमाण भारत बीजो सौथी हथियार आयातकार देश बन्यो। यूक्रेन टॉप पर है। SRPR रिपोर्ट प्रमाण में हथियार निर्यातकार में अमेरिका टॉप पर है। फ्रांस बीजा स्थान पर है। ICC चैम्पियन ट्रॉफी 2025 भारते न्यूजीलैंड ने हरावीने जीती। भारत T-72 टैंकों की एंजीन की आपूर्ति में रशिया फ्रोमनी साथ हस्ताक्षर कर्या। दूध उत्पादन में भारत दुनिया में टॉप पर है। भारत स्मार्टफोन निर्यात में 3जा स्थान पर है। भारत नदीओं संरक्षण में 63 वधारे डॉल्फिन नोंधवामां आवी छे। मातृ मृत्युदर भारत में 63% की कमी जोवा मळे। जे स्त्रीओनी अंदर डिलिवरी समय अंदर एटले के प्रसूति समय अंदर जे मृत्यु पामे छे तेमां कमी जोवा मळी अने जे डिलिवरी प्रसूतिनी समय अंदर जे बाळ मृत्यु दर में पण कमी जोवा मळी छे। ते प्रसूतिनी समय में बाळ मृत्यु जे पामे छे ने बाळक जन्मता ज मृत्यु पामे छे ने तेनी पण कमी जोवा मळी छे। आगळ आपणे बधा विडियो जोयेला हशे तो तमने खबर हशे आपणे चर्चा करेली ज छे। तमे रोजना विडियो जोशो तो तमने खबर पड़शे के आगळ आपणे कई चर्चा करेली छे। बाकी अब्बा जब्बा डब्बा तो CEO तो चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर आ प्रश्नों अंदर आवे ने नियुक्त करेला व्यक्तिना। तो CFO तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। CTO तो चीफ टेक्निकल ऑफिसर ने COO तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आटला प्रश्नों बराबर। तो आपणे बीजी चर्चा कर लीए। तो संजय कुमार मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक परिषद पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त करवामां आव्या। राजीव गोपाल नीति आयोग सदस्य बन्या। JSW दुनिया की सौथी मोटी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना TB परीक्षण उत्कृष्टता माटे राष्ट्रीय पुरस्कार मळ्यो। भारत और रशिया वच्चे नौसैनिक अभ्यास इंद्र पछी शरू थयो। टेंटी क्रिकेट में 13,000 रन बनाववाळा प्रथम भारतीय विराट कोहली बन्या छे। केरल वरिष्ठ नागरिकों ने आयोग स्थापित करवावाळा प्रथम राज्य बन्युं। फ्रांस दुनियानो सौथी मोटो सफेद फेटाळो हाइड्रोजन बंडर शोधवामां આવ્યું છે। हरियाणा सरकारे धोरण 9-10 में त्रिभाषा फॉर्म्युला लागू करशे। उत्तर प्रदेश की 16મી राष्ट्रीय जूनियर बालिका में चैंडबॉल में चैम्पियनशिप जीती। खेलो इंडिया पैरा गेम्सनो बीजो संस्करण हरियाणा टॉप पर रह्यो छे बराबर। पहला एशियाटिक भारतीय बैंक संघना चेरमेन नियुक्त करवामां આવ્યા। नीलम दुगाना ने नेपाल राष्ट्रीय बैंकना कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त करवामां આવ્યા છે।
ભારત ઓપરેશન બ્રહ્મા હેઠળ મ્યાનમારને માનવીય સહાયતા મોકલી ભારત વિશ્વનો બીજો મોટો ચા નિર્યાતક દેશ બન્યો છે. કેન્યા ટોપ પર છે, શ્રીલંકાને પાછળ ધકેલ્યું છે. ગુજરાતે 5 દિવસનો માધાપુર ગેડ મેળો શરૂ થયો. આંધ્રપ્રદેશ શૂન્ય ગરીબી P4 પહેલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો. 2029 વર્ષ સુધી આંધ્રપ્રદેશને ગરીબી મુક્ત કરવાનો ટાર્ગેટ છે. જાપાને 6 કલાકમાં 3D પ્રિન્ટેડ રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું. વિશ્વ હવાઈ અડ્ડા રેન્કિંગમાં 2025માં સિંગાપુર હવાઈ એટલે કે ચાંગી એરપોર્ટ ટોપ પર છે. હરિયાણા સરકારે પ્રછાત બાળકો માટે 100% સ્કોલરશીપનું એલાન કર્યું. યુજીસીના ચેરપર્સન વિનીત જોશી બન્યા છે. જેમ એન્ડરસન નાઇટવુડ સન્માનથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. જાપાનની જનસંખ્યામાં સતત 14મી વર્ષમાં ગિરાવટ જોવા મળી. પાછળના 1 વર્ષમાં 9 લાખની ગિરાવટ જોવા મળી. UAE ઇન્ટરપોલના ગૌરવની સમિતિની અધ્યક્ષતા સંભાળી. ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ 2025ની મેજબાની બિહાર કરશે. ત્રિભાષા લાગુ પોલિસી લાગુ કરવાવાળું પ્રથમ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું છે. પંજાબ મધ્યપ્રદેશને હરાવીને 15મી હોકી ઇન્ડિયા સિંદરપુર રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે. બિહારના સરકારે મહિલા સ્વાદ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. ફ્રેન્ડ લશ્કરી બ્રાન્ડ ચેનલના અનન્ય પાંડે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા છે. અજય ભૂષણ પાંડે AIBના ઉપાધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. હરિયાણા સરકારે ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરવાની ઘોષણા કરી છે. મણિપુર ઉદ્યોગપર સ્મારકને ખોમજોમ દિવસ બનાવ્યો છે. છેલ્લા 70 જેવા પ્રશ્નો છે. આપણે ભારત વિશેના પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા તો કરી દીધી છે મિત્રો. ખાસ કરીને જે વિડીયો સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે વાત કરી હતી, પંજાબ સરકારે બધી સ્કૂલોમાં એનર્જી ડ્રિંક્સ પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. કૃત્રિમ સેનની ડ્રીમ ટેકનોલોજીની પ્રથમ ભારતીય બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બની છે. હાલમાં કુલ AI નિવેશના આધાર પર ટોપ 10 દેશોમાં ભારત સામેલ થયું. અમેરિકા ટોપ પર છે, ભારત 7મા પર છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે પિંક રિક્ષા યોજના શરૂ કરી છે. ભારતીય ઉઝબેકિસ્તાન વચ્ચે સંયુક્ત સૈન્ય અભ્યાસ ડિસ્ટ્રિક્ટનો 6ઠ્ઠો સપનો થયો છે. આલોક જોશી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા બોર્ડના પ્રમુખ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. કમલા પ્રસાદ બ્રિસેટ ત્રિનિદાદ ઓર ટોબેગોના પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે. SRPIના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૌથી વધારે સૈન્ય ખર્ચમાં કરવાના દેશમાં અમેરિકા ટોપ પર છે. ભારત 5 પર છે. 1 મે મહારાષ્ટ્રનો 65મો સ્થાપના દિવસ મનાવ્યો અને 1 મે ગુજરાતનો પણ સ્થાપના દિવસ મનાવ્યો છે. બરાબર. વિનોદ ગુંજિયાલને બિહારના મુખ્ય પૂર્વ નિર્વાચન અધિકારીનો પદભાર સંભાળ્યો છે. માલદીવના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ મોઝીએ હાલમાં 15 કલાકનો પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી છે. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોદોમિર ઝેલેન્સ્કીનો રેકોર્ડ છે. 2019માં કીવમાં 12 કલાકનો પ્રેસ કોન્ફરન્સનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. UPSCના સદસ્યના રૂપમાં અનુરાધા પ્રસાદે કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. હાલમાં લોરેન્સો સિંગાપુર દેશના પ્રધાનમંત્રીની ચૂંટણી જીત્યા છે. તમિલનાડુ રાજ્યનો 5 મે વેપારી દિવસ ઘોષિત કરવામાં આવ્યો. રોમાનિયા દેશના પ્રધાનમંત્રીએ માર્શલ રાજીનામું આપ્યું છે. યમન નાણામંત્રી સલીમ સાલે બિન બ્રિકને નવા પ્રધાનમંત્રી નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નવી આબકારી નીતિ હરિયાણા સરકાર રાજ્ય સરકારે મંજૂરી આપી છે. કેરળ ત્રિશુલ પૂર્વ ઉત્સવ શરૂ થયો છે. હાલમાં પ્રકાશ મદગુમ NMDCના પ્રબંધક નિદેશકના રૂપમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. અંગોલા ISAનો 130મો સદસ્ય બન્યો. ISA એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ સોલર એલાયન્સ. રંગાછારા ત્રિપુરા રાજ્યનો પ્રથમ હરિત ગામ બન્યું છે. તાઇપે ઓપન બેડની ટુર્નામેન્ટમાં 2025માં ચીનમાં શરૂ થયો છે. હાલનો સુદીર્ઘન કપ 2025 જીત્યો છે. સુદીર્ઘન કપ માત્ર ઇન્ડોનેશિયા, દક્ષિણ કોરિયા અને ચીન આ 3 દેશે જીત્યો છે અને ચીને સતત 4 વખત જીત્યો છે આ સુદીર્ઘન કપ. રોબર્ટ પ્રોવેસ્ટો નવા પોપની પસંદગી થઈ. ઇઝરાયેલના ગિધોન રથ નામની એક નવા અભિયાન ઘોષણા કરી છે. અરુણાચલ પ્રદેશે ભૂતાપીય ઉત્પાદન કૂવા ખોદવામાં આવે છે. માર્કઅપ એપ પ્રમાણે હિસાબથી 2025માં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન ક્રિપ્ટોકરન્સી બિટકોઇન બની છે. ભારતીય સેનાના રોહિત શર્મા ટેસ્ટમાં નિવૃત્તિ સંન્યાસ લીધો છે. હાલમાં ભારતે બ્રિટેન દેશમાં મુક્ત વેપાર અને ડબલ યોગદાન સમજૂતા પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. હાલમાં 11મો લીડર મેરિટલ લોજિસ્ટિક્સના મિડલ ઈસ્ટ સંમેલન 2025 દુબઈ શહેરમાં શરૂ થયો છે. ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે આગલા 25 વર્ષમાં સસ્તી દરમાં 1500 મેગાવોટ વીજળી ખરીદશે. વૈશ્વિક અંતરિક્ષ અન્વેષણ શિખર સંમેલન ગ્લેક્સ 2025માં આયોજન ન્યૂ દિલ્હીમાં કરવામાં આવ્યું છે. બ્રોનો સ્થાપના દિવસ 7 મે મનાવવામાં આવે છે. કેન્દ્ર સરકારે વર્ષ CBIના નિદેશકના કાર્યકાળ 1 વર્ષ માટે વધારવામાં આવ્યો છે. પ્રવીણ સૂદ નામ છે. ભારત લાકડાનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો છે. દુનિયામાં પ્રથમ એવો દેશ છે જેને લાકડાનો ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યો. માનવ સૂચકાંકમાં 2025માં આઇસલેન્ડ ટોપ પર છે. કેરળ પ્રવાસી બાળકો માટે શિક્ષિત કરવા માટે જ્યોતિ યોજના શરૂ કરી છે. ચીન દક્ષિણ કોરિયાએ હરાવીને સુદીર્ઘન કપ જીત્યો. ચીન, દક્ષિણ કોરિયા અને ઇન્ડોનેશિયા 3 દેશે કપ જીત્યો છે. ભારત દુનિયાનો ત્રીજો મોટો વાહન નિર્માતા દેશ બન્યો છે. તો આ પ્રશ્નો હિરિયા. હવે આપણે બીજી ચર્ચા કરી લઈએ. તો હાલમાં ક્રિકેટ ખેલાડીમાં IPLમાં સર્વાધિક 50+ રન બનાવવાળા વિરાટ કોહલી બન્યા છે. એટલે કે 50થી વધારે પ્લસ. તો 67 વખત 50+ રન કરેલા છે. ડેવિડ વોર્નર બીજા પર છે. 66થી 50થી વધારે પ્લસ રન બનાવેલા છે. શિખર ધવન 53 પર છે. 53 વખત એને 50થી+ ઉપર રન કરેલા છે. એટલે પ્લસ એટલે કે 50થી ઉપર. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 100 અર્ધશતક પૂરા કરવાવાળા ખેલાડી વિરાટ કોહલી બન્યા. 1000 ચોક્કસ છક્કા લગાવવાવાળા ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી બન્યા છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 13000 રન પૂરા કરવાવાળા ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી બન્યા અને 12000 ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં બીજા ભારતીય ક્રિકેટર રોહિત શર્મા બન્યા. બરાબર. આટલું આપણે મૌલિક રીતે ચર્ચા કરી. તો હવે
આપણે બીજી તો માલદીવ ડેમ સેલફિશની નવી પ્રજાતિ મળી. અને મેક્સ વર્સ્ટપને સતત ચોથી વખત જાપાનની રેડ ગેટ પિક્સ જીતી છે. તો નેપાળમાં 10મો વેપારી આંતરરાષ્ટ્રીય મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કેરળ 2018માં પછી નિપા વાયરસનો 7મો મામલો નોંધવામાં આવ્યો. આ નિપા વાયરસની અંદર કોઈ દવા નથી, કોઈ વેક્સિન નથી, ને ઝૂનોટિક બીમારી છે તે પશુમાંથી માણસોમાં ફેલાય છે. બરાબર. અફઘાનિસ્તાને ચેસ ખેલવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો. જુગારની આદત ના પડી શકે એટલા માટે લગાવેલો છે પ્રતિબંધ. વિરાટ કોહલી ખેલાડી IPLમાં સર્વાધિક 50+ રન બનાવ્યા છે. વિરાટ કોહલી 67 વખત 50+ પર છે. ડેવિડ વોર્નર 66થી 50+ રન બનાવેલા છે. શિખર ધવને 53થી વધારે 50+ ઉપર રન બનાવે છે, એટલે 50થી ઉપર. ટી20 ક્રિકેટમાં 12,000 રન પૂરા કરવાવાળા રોહિત શર્મા બન્યા છે. ટી20 ક્રિકેટમાં 13,000+ રન પૂરા કરવાવાળા પ્રથમ ભારતીય વિરાટ કોહલી બન્યા છે. અને બીજા 12,000+ રન કરવાવાળા રોહિત શર્મા બન્યા છે. 1,000 ચોક્કા છક્કા લગાવવાવાળા ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી બન્યા છે. ભારત સરકારે 23 સપ્ટેમ્બરે આયુર્વેદ દિવસ મનાવવાની ઘોષણા કરી. પહેલાં મિત્રો ધનતેરસના દિવસે આ દિવસ મનાવવામાં આવતો. હવે મિત્રો ધનતેરસના દાડે આ દિવસ મનાવવામાં આવે તો ધનતેરસની અંદર કોઈ વાર ફિક્સ ના હોય, કોઈ તારીખ ફિક્સ ના હોય, એટલા માટે આ દિવસની તારીખ ફિક્સ કરવામાં આવી 13 સપ્ટેમ્બર અને પછી મનાવવામાં આવ્યો. કેરળ પ્રવાસી બાળકો માટે શિક્ષિત કરવા માટે જ્યોતિ યોજના શરૂ કરી છે. હાલમાં વર્લ્ડ બેન્કે શ્રીલંકાના દેશને $1 અરબ સહાયતા પેકેજ ઘોષણા કરી છે. અદાણી પાવરે ભૂટાન દેશમાં 5,000 મેગાવોટ હાઇડ્રો પ્લાન્ટ બનાવવાના સમજોતા કરે છે. 72મી મિસ વર્લ્ડ પ્રતિયોગિતા માનવતાવાદી પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. સોનુ સૂદને સુભાષિસ બોઝ અને સૌમ્યા ગુગુલોથ અખિલ ભારતીય ફૂટબોલ મહાસંઘ પુરસ્કાર 2025થી સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડી પસંદગી પામી છે. માર્શલ ઓફ ધ એર ફોર્સ અર્જન્સી મેમોરિયલ હોકી ટુર્નામેન્ટ 2025નો 6ઠ્ઠો સંસ્કરણ ચંદીગઢમાં સપનો થયો છે. હાલમાં ઈરાન દેશની વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી 2 દિવસે ભારતની દોર પર ન્યૂ દિલ્હી પર પહોંચી છે. હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદ્રી રક્ષા પ્રદર્શની 2025માં ભાગ લેવા માટે આઈએનએસ કિલ્ડ સિંગાપુર પહોંચી. ભારતે વિયેતનામ દેશને નવા સમજોતા જ્ઞાન પર બૌદ્ધ સમુદ્રો મજબૂત કરવામાં આવ્યા. હાલમાં કર્ણાટક રાજ્યએ હેસરઘટ્ટા ચરાગા સમજ રિઝર્વ અધિસૂચિત કરવામાં આવ્યો. હાલમાં ભારત અને બાંગ્લાદેશ રેડીમેડ કપડાં અને પ્રોસેસ્ડ ફૂડ આઇટમ જેવા કેટલાક સામાન પર પ્રતિબંધ કરવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. ભારતે સાઉથ એશિયન ફૂટબોલ ફેડરેશન સેફ અંડર-19 ચેમ્પિયનશિપ 2025 ખિતાબ જીત્યો છે. ભારતે દેશનો વિદેશ ભંડાર વધીને $4.5 અરબ થયો છે. જસ્ટિસ BR ગવીએ ભારતના 52માં મુખ્ય ન્યાયાધીશના રૂપમાં શપથ લીધા છે. 12 દિવસીય પુષ્કર કુંભ તેલંગાણામાં શરૂ થયો છે. ફૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવનાર સમયની અંદર સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરવાનું હોય, વિડીયોની લાઈક, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મિત્રો ખાસ કરીને આ 200 જેટલો સોલ્યુશનનો પ્રશ્ન નહીં કરાવતા 1 કલાક જેટલો સમય લાગે. આપણે ખૂબ જ ઝડપી ચર્ચા કરીએ છીએ, બીજી આડી ચર્ચા કરતા નથી. એટલા માટે ખાસ કરીને ટાઈમ ઇઝ મની આવું ધ્યાનમાં રાખી અને વિડીયો અપલોડ કરીએ છીએ. એટલા માટે તમે વિડીયોને લાઈક, વિડીયો શેર કરી દેજો. મિત્રો આમાં ખૂબ જ મહેનત પડે છે અમારા માથે, તો તમે વધારે ચર્ચા ના કરતા બીજા PDFમાં બાકીના પણ ચાર્જ લેતા હોય છે. હું એવું કોઈ ચાર્જનો પેલો કરતો નથી. આપણી પાસે PDF નહીં, તમે જે હું મૌલિક રીતે ચર્ચા કરું છું તે વિડીયો સ્ટોપ કરીને લખતા રહેજો. તમામ માહિતી તમને મળી રહેશે. તમે લખશો તો તમારે PDF કરતાં પણ વધારે મહત્ત્વનું રહેશે. PDF મગાવો, તમે વાંચો ને મૂકો ને વાંચો, કોઈ મતલબ નથી. તમે લખેલું છે તો વધારે યાદ રહેશે. એટલા માટે લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો મહાકાળી એજ્યુકેશન. આવનારા સમયની અંદર આપણે અલગ જ ચર્ચા આલોખા અંદાજનમાં અને આવનારી પરીક્ષાની અંદર તમે સફળ થાઓ તેવી અમારી શુભેચ્છા. આ સાથે ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.